الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله ما زلنا مع كتاب شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن عمر ابن سالم بزمول حفظه الله تعالى ورعاه. نعم، وقد ذكرنا إلى الآن ضوابط من ضوابط التكفير. ما هو الضابط الأول محمد بفوزان؟ الضابط الأول التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. Donc on avait cité les premières règles parmi les règles du takfir. La première, le fait que le takfir est un droit qui appartient à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. الثاني أسامة. أحسنت. الكفر نوعان. La deuxième règle, le fait que le kufr est de deux sortes. الكفر الأكبر والكفر الأصغر. عز الدين. الثالث. من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. أحسنت. La troisième règle, celui dont l'islam a été attesté avec certitude, on ne peut attester de lui de la mécréance qu'avec une certitude. الرابع محمد. لا الرابع أخي. قد يجتمع في قلب المسلم طاعة ومعصية أو إيمان وكفر أصغر. نعم جيد أحسنت. Quatrième règle, le fait que peuvent se réunir dans le cœur du musulman la foi et le kufr, ou l'obéissance et la désobéissance. نعم. الخامس مصطفى. نسيت. خير إن شاء الله. مهدي. خامس. الكفر قد يأتي كلمة كفر في نص قد تأتي في النص الشرعي ولكن هذا لا يدل على كفر يخرج من الملة. نعم أحسنت. يعني الأفضل أن تذكر ما ذكر الشيخ في ترجمته. قال الشيخ الكفر والشرك قد يأتيان في النصوص الشرعية ولا يراد بهما ما يخرج من الملة وينقض الإسلام. La cinquième règle, le fait que les termes kufr et shirk, ils peuvent être cités dans les textes religieux, mais cela ne veut pas forcément évoquer ce qui fait sortir de l'islam ou ce qui annule l'islam de la personne. السادس أنس. نعم ذكرنا الترجمة فقط.
السادس. On a évoqué que le titre. Vous vous rappelez أخي محمد. الفرق بين التكفير المطلق والتكفير العين. أحسنت. نعم. قال الشيخ يفرق بين تكفير النوعي التكفير المطلق وتكفير العين. Donc la sixième règle, les croix, on traduit comment la différence faite entre le takfir de genre ou takfir absolu et le takfir sur une personne spécifique. Naam. Hakada. La différence entre le takfir de genre, hein, on verra c'est quoi, et le takfir sur une personne spécifique. Fulan ibn Fulan. Kafir. Taïeb. C'est quelle édition ça? Ah, machallah, c'est le même. En plus, c'est une bonne édition. Machallah. Normalement, c'est une bonne édition, machallah. نعم ولا يزكي الله أحدا. طيب. فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفر. الأول يعني تكفير النوع التكفير المطلق لا يشترط فيه سوى ماذا؟ رحمك الله. سوى ثبوت أن النوع المذكور كفر أي بأدلة. أما المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة وثبوت شروط وانتفاء موانع. والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه فلان ابن فلان كما قال الشيخ. والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة من قال القرآن مخلوق فقد كفر. يعني مثل هذا القول من قال القرآن مخلوق كفر. هذا تكفير النوع أو تكفير مطلق. طيب. لكن قولك فلان ابن فلان كافر هذا تكفير ماذا؟ العين أو تكفير المعين. نعم. فهذا من التكفير بالنوع أي من قال القرآن مخلوق فقد كفر. والإمام أحمد قال ذلك ولم يكفر المأمون بعينه. نعم هذا مثال واضح. قال الإمام أحمد رحمه الله من قال القرآن مخلوق ماذا؟ كفر. لكن مع ذلك لم يكفر المأمون الذي كان يعتقد أن القرآن مخلوق لم يكفره بعينه. ما قال المأمون كافر لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه الحجة وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. Donc, la sixième règle, les croix, donc qui est intitulée nous devons faire la différence entre le takfir de genre et le takfir al-mu'ayyan spécifique ou sur une personne spécifique. Donc le takfir de genre, qu'est-ce que c'est? Le takfir de genre, c'est celui qui n'a besoin d'aucune condition pour être fait, excepté le fait que ce takfir-là soit affirmé par des preuves. Il n'a besoin d'aucune condition, excepté bien sûr le fait que les preuves nous indiquent que cet acte ou que cette croyance ou que cette parole est du kufr. Rien d'autre. Quant au takfir al-mu'ayyan, le takfir sur une personne spécifique, un tel fils de un tel, ou une telle fille de un tel, eh bien, on ne pourra faire le takfir dans ce cas-là qu'après avoir établi les preuves sur la personne. Alors que le premier, non. Les premiers, les preuves sont là. On dit que
cet acte-là est du kufr. Pourquoi? Parce que Allah il a dit, le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais jusqu'à dire qu'un tel est un kafir, bien sûr il faut les preuves, mais aussi il faut établir les preuves sur elle. D'ailleurs, non. Et également, donc non seulement l'établissement des preuves, mais aussi que certaines conditions soient présentes et que certains obstacles soient absents. Ce qu'on appelle thubut shurut wa intifa'u mawani'. Naam. Donc de quoi on parle quand on dit takfir al-ayn ou takfir al-mu'ayyan? On parle de quoi? On parle du musulman, d'un musulman en particulier. Un tel, fils de un tel. On parle de quelqu'un en particulier. D'accord? C'est ça le takfir al-mu'ayyan. Hein? Zayd kafir. طيب أحمد كافر لأنه فعل كذا وكذا. Ça c'est le takfir al-mu'ayyan. Alors que le takfir de genre, c'est comme le fait de dire par exemple, celui qui dit que le Coran est créé, il a mécru. Ça c'est un takfir de genre. Comprenez? Celui qui égorge pour un mort, c'est un kafir. Ça c'est un takfir de genre. Celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, هذا كفر. Ça c'est un takfir de genre. طيب. Et l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala disait, celui qui dit que le Coran est créé, il a mécru. Hein? Mais malgré ça, il n'a pas dit Al-Ma'moun a mécru ou est un kafir. Donc Al-Ma'moun, c'était le dirigeant à son époque qui avait cette croyance-là et qui disait que le Coran est créé. Donc regardez la différence entre les deux. Malgré le fait qu'il ait dit que le Coran, qu'il ait dit que celui qui dit que le Coran est créé, il a mécru, il n'a pas rendu mécréant Al-Ma'moun. Il n'a pas rendu mécréant pour autant Al-Ma'moun. Et là, on voit la différence entre les deux takfirs. Le takfir de genre et le takfir spécifique. Pourquoi? Parce que pour lui, la preuve n'a pas été établie encore. Non. Les preuves n'ont pas été établies et les conditions qui permettent d'établir le takfir sur lui n'étaient pas présentes. Et il y avait encore des obstacles qui empêchaient ce jugement-là. Et on verra c'est quoi ces conditions et ces obstacles. Il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que la base en cela est que cette parole, le fait de dire que le Coran est créé, c'est du kufr par rapport au texte du Coran, de la Sunna et du consensus. Hein? On dit que cette parole-là est du kufr, de manière générale, de manière absolue. Comme les preuves nous l'ont indiqué. Naam. طيب. وقال رحمه الله. Ça va, c'est à peu près ça ou... وقال رحمه الله تعالى للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير
وانتفاء موانعه فإنها نطلق القول بالنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له. Il dit, donc Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les ulama à ce sujet-là, ils ont deux avis connus. Deux avis connus, et ce sont également deux avis chez l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qui a ces deux avis-là. Et les deux avis au sujet des Khawarij, parmi le Haruriya et également le Rafida, Shia, et autres que cela parmi les égarés et les sectes. Et ce qui est correct, dit le Cheikh, c'est que les paroles qu'ils disent, les croyances qu'ils ont et les paroles qu'ils disent, dont on sait qu'elles contredisent ce avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam, sont du kufr. Certaines paroles chez le Khawarij ou chez le Rafida sont du kufr, sans aucun doute. Et également certains actes ou certaines choses qu'ils ont fait, qui ressemblent trait pour trait à ceux des kuffars, à l'encontre des musulmans. Comme vous savez, Rafida, une histoire sanglante avec les gens de la Sunna. Allah al-Musta'an. Ces actes-là, on sait que ce sont du kufr. Mais le fait de rendre mécréant un Rafidi de manière spécifique, individuelle, ou de rendre mécréant un Khariji de manière spécifique et individuelle, ou le fait de dire que celui ou un tel qui était un Rafidi, après qu'il soit décédé, est en enfer pour l'éternité, eh bien cela, il dit le Cheikh, va dépendre de la règle dont on parle, qui est la présence de certaines conditions et l'absence de certains obstacles. Même si tu sais qu'un tel était un Rafidi et qu'il est mort sur ça, tu ne dis pas qu'il est en enfer pour l'éternité, tant que tu ne sais pas si les conditions ont été respectées au niveau du takfir ou pas. Subhanallah. Et donc, tous les textes de wa'id, de menaces, de l'enfer éternel, tous les textes concernant le takfir, ceux concernant le tafsirq, le fait de rendre quelqu'un fasiq, tafsirq, on peut les citer de manière générale, sans aucun problème. Celui qui fait zina, c'est un fasiq. Man zana, kana fasiqan. من قتل نفسا بغير حق كان فاسقا وهكذا من قال كذا وكذا فهو كافر. Mais donc on peut dire par exemple celui qui a forniqué c'est un fasiq, celui qui vole c'est un fasiq, celui qui ment c'est un fasiq. Mais de dire que un tel est un kafir parce qu'il a fait ceci et cela, on ne pourra pas le dire tant qu'il n'y aura pas certaines conditions ou tant que certains obstacles n'aient pas été levés avant ça. Sans aucune objection, sans aucun doute, yani. Encore une fois, on revient ici à la certitude aussi. Il faut être sûr de manière absolue que ces conditions-là ont été respectées. S'il y a le moindre doute, on ne se prononce pas. On ne se prononce pas. طيب. Est-ce que c'est clair les frères? C'est bon? إذن هذا كان الضابط السادس. ننتقل إلى السابع. السابع قيام الحجة لا بد منه عند إرادة التكفير المعين. قيام الحجة لا بد منه عند إرادة التكفير المعين. وذلك بثبوت الشروط
وانتفاء موانع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، احفظوا هذه الآية مهمة جدا. هذا هو الأصل في هذا الباب، باب يعني ثبوت شروط أو باب إقامة الحجة. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وثبوت الشروط يقصد بها تحقق العلم المنافي للجهل. أولا الشروط يقصد بها تحقق العلم المنافي للجهل. وثانيا تحقق القصد المنافي لعدمه. القصد، النية. أي نعم. La septième règle, les croix, intitulée l'établissement de la preuve, est obligatoire lorsque on désire faire du takfir spécifique sur un individu en particulier. Pour faire ça, il faudra faire ce qu'on appelle qiyam ou iqamat al-hujja. Iqama al-hujja, l'établissement de la preuve. Et cela est fait à travers deux choses. L'affirmation de conditions et l'absence d'obstacles. Par rapport à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de le sens rapproché, Surat al-Isra, verset 15. Et nous ne châtions jamais, avant d'avoir envoyé un messager. Avant d'avoir envoyé un messager. Ça c'est la preuve, les frères, c'est la base de la preuve dans ce domaine qui est le fait que on ne peut émettre un jugement tant que la preuve n'a pas été établie sur la personne. Vous voyez ? Concernant maintenant les conditions. Donc, de quoi on parle quand on dit l'affirmation de conditions? Premièrement, tahaqquq al-ilm. Il faut que on vérifie que la personne avait l'ilm de ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle savait que c'était du kufr ou pas? Est-ce qu'elle le savait? طيب. أي نعم. Deuxième chose, تحقق القصد. Est-ce qu'elle avait l'intention? Est-ce que son intention était de faire du kufr? Quelle était son intention? D'accord? Donc on doit vérifier et regarder si elle avait du ilm ou pas et quelle était son intention. Est-ce qu'elle avait l'intention de faire ça ou pas? C'est bon, ikhwan? C'est les deux choses concernant ثبوت الشروط. الآن عدم الموانع. ما معنى عدم الموانع؟ يعني ما يمنع الحكم بالتكفير. ما يمنع الحكم بالتكفير وهي مقابلة لشروط التكفير وتنحصر في 4 أمور. الأول الجهل المنافي للعلم. الجهل، إذا كان الرجل جاهلا لا يمكن أن نحكم عليه بالكفر أو بالشرك أو كذا. الثاني التأويل. الثالث الخطأ. الرابع الإكراه. طيب. Concernant maintenant le fait que les obstacles doivent être absents. Donc, المانع
c'est un obstacle en français, yani, et c'est ce qui va empêcher d'émettre le jugement du takfir sur la personne. Cet obstacle en arabe on dit mani'. C'est un mani'. On ne peut pas émettre le jugement sur lui parce qu'il y a un mani'. Il y a un empêchement, il y a un obstacle. Et bien sûr, ces obstacles-là se trouvent en face des conditions. Ils sont opposés aux conditions, yani, de manière symétrique. Et ces mawani' sont limités à 4. Il y en a 4. Le premier mani', c'est l'ignorance. L'ignorance qui s'oppose donc à la science. D'accord? Donc si la personne était ignorante, on ne fera pas de takfir sur elle. Deuxième obstacle, at-ta'wil, l'interprétation. Elle a eu une mauvaise compréhension des textes. C'est ça qui l'a amené à faire ce qu'elle a fait. Elle a eu une mauvaise compréhension. Après on verra les exemples, Inch'Allah. Le cheikh va les citer. Troisièmement, l'erreur. L'erreur. Elle n'a pas voulu faire ça. Elle s'est trompée. Vous voyez? Et ça, peut-être qu'on peut l'opposer à l'intention, al-qasd. Il y a celui qui avait l'intention, celui qui a fait une erreur. Il n'avait pas l'intention. Kana khata. Al-rabi' al-ikrah. Et quatrième obstacle, la contrainte. On la contraint à faire ça. C'est clair. Si on te contraint à faire quelque chose et que tu le fais, et tant que ton cœur il déteste cette chose-là, on ne peut pas dire de toi que tu es un kafir ou un mushrik. Est-ce que c'est clair les frères? الآن الدليل ما هو الدليل على الإكراه؟ قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. On passe aux preuves maintenant. Donc quelle est la preuve que celui qui est contraint, on ne peut pas dire de lui que c'est un kafir ou un mushrik? Eh bien la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate An-Nahl verset 106, dans le sens rapproché où il dit: celui qui a mécru en Allah après avoir cru, sauf s'il a été contraint et que son cœur était empli de sérénité de la foi, mais celui qui a ouvert sa poitrine à la mécréance, ou ceux qui ont ouvert leur poitrine à la mécréance, ils auront la colère d'Allah Azza wa Jal et un châtiment douloureux. Donc, dans le verset, on a la preuve que celui qui est contraint et que son cœur, bien sûr, déteste cette chose et qu'il est empli de foi, alhamdoulilah, il n'est pas jugé comme kafir ou mushrik. Taïeb, est-ce que c'est bon, ikhwa? C'est bon? والدليل على الخطأ ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانتفلت منه، يعني راحلته انتفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، خلاص الحمامة طارت، الحمامة طارت، أيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كافر ولا هذا؟ أعوذ بالله، اللهم أنت عبدي وأنا عبدك.
وأنا ربك قال حتى أنا صعب القول. أخطأ من شدة الفرح. أخطأ من شدة الفرح. هل نحكم عليه بالكفر؟ هذا كلام كفر. من تكفير النوع نقول من قال اللهم أنت عبدي قد كفر، صح ولا لا؟ لكن التكفير المعين لا، يعني بالنسبة له لا. نعم. La preuve que celui qui dit ou fait une chose qui relève du kufr par erreur, on ne peut pas émettre sur lui le jugement d'un kafir. Le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah est plus content du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent que l'un d'entre vous, yani que la joie de l'un d'entre vous qui se trouve dans une terre désertique. Donc imagine-toi le Sahara, il n'y a rien, pas d'eau, pas de maison, rien du tout. Tu es avec ta monture, ton chameau, ou autre chose. Puis, intafalat mink, yani elle s'est échappée, elle s'est enfuie. Elle s'est échappée. Et il y avait sur elle, yani, ta vie, la nourriture et la boisson, et l'eau. À la limite, si elle est partie qu'avec la nourriture, ça va, mais l'eau, khlas. Et tu commences à, donc la personne de la hadith, il dit, et elle commence à désespérer. Elle dit, ça y est, khlas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a vu un arbre, elle s'est mise, elle s'est allongée dans son ombre, et elle attendait la mort. Elle attendait juste de mourir. Et alors qu'il était allongé dans l'ombre de cet arbre, il s'est tourné et il a vu sa monture devant lui, debout. Et il l'a attrapé donc bien sûr il l'a attrapé direct avant qu'elle s'échappe, par sa bride ou les rênes. Et il a dit, à cause de la joie, imagine-toi la joie, c'est impossible d'imaginer la joie qu'il a ressentie. Il faut le vivre pour ressentir cette forme de joie. Il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Donc il s'est trompé à cause de la joie immense qu'il a ressentie à ce moment-là. Il a inversé les paroles. Même des fois on inverse sans faire exprès, des fois. Même sans forcément être très très heureux ou dans une émotion extrême, des fois on se trompe même juste en parlant comme ça. Que dire alors de lui? Donc, de manière générale, on dit que le takfir, on dit que le fait de dire « Oh Allah, tu es mon serviteur », c'est du kufr. On peut le dire ou pas, Ridwan, ça? On peut le dire de manière générale. Celui qui dit « Oh Allah, tu es mon serviteur », c'est un kafir. Par contre, le fait de dire que cet homme-là est un kafir, là. Pourquoi? Parce qu'ici, il a fait une erreur. Il n'a pas fait exprès. طيب كان يخطئ. نعم. Est-ce que c'est bon? والدليل على التأويل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قيل له ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك فغفر له. الله أكبر. وفي رواية مخافتك يا رب فغفر له.
Donc la preuve que si la personne qui a commis tel ou tel acte l'a commis à cause d'une mauvaise compréhension, à cause d'une mauvaise compréhension, d'une mauvaise interprétation. Le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait un homme qui était très injuste envers lui-même. C'est-à-dire qui a commis énormément de péchés. Énormément de péchés. Et il savait que il risquait l'enfer de manière très importante. Donc on ne sait pas quel péché il a fait, mais on imagine des péchés très très graves et très nombreux. Et lorsque il savait qu'il allait mourir, il a dit à ses enfants, lorsque je serai mort, brûlez-moi. Puis, pulvérisez-moi. Mettez-moi en miettes. Brûlez-moi, pulvérisez-moi, puis disséminez-moi dans le vent. De partout. Il a dit par la suite, par Allah. Parce que par Allah, si Allah Azza wa Jal m'attrape, qadara alay, mon Seigneur m'attrape, il va me châtier comme il n'a jamais châtié personne. Subhanallah. Et lorsqu'il est mort, ses enfants ils ont fait ce qu'il leur avait demandé. Puis Allah Azza wa Jal, il a ordonné à la terre de rassembler son corps, le corps qu'il y avait en elle, et c'est ce qu'elle a fait. Et puis donc il s'est retrouvé debout. Et Allah il lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Pourquoi tu as fait ça? Il a dit, oh mon Seigneur, khashyatuka, ma crainte envers toi. C'est ça qui m'a poussé à faire ça, ma crainte envers toi. Parce que je savais ou je m'attendais à ce que tu me punisses. Par rapport à parce que je sais que ce que j'ai fait est très grave. Et Allah lui a pardonné. Allahu Akbar. Et dans une version, il a dit, ma khafatuka, ma peur envers toi, ô Seigneur, puis il a pardonné. Et là, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a employé le terme khashya, nous montre que la personne n'était pas ignorante de la capacité d'Allah Azza wa Jal. Elle savait que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais malgré ça, sa peur d'Allah, c'est ça qui l'a poussé à faire ce genre de choses. قال ابن تيمية رحمه الله فهذا رجل شك في قدرة الله كان يشك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد. هذا قول. لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال لا، كان يعرف أن الله قادر، لكن خلال حيرته كان في حيرة، قال هذا لأبنائه. أي نعم، والله أعلم. وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة، فكيف بالعلماء المجتهدين المتأولين؟ إذا كان هذا الرجل جاهلا أو يشك كما قال الشيخ، كيف بالعلماء؟ نعم، أولى بالمغفرة من مثل هذا. Donc la preuve, non, ça on a traduit ça déjà. Il dit, Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah rahimahullah ta'ala, que cet homme doutait de la capacité d'Allah Azza wa Jal à rassembler les parties de son corps. Il doutait. Donc il s'est dit, je vais essayer, je vais tenter le coup.
je vais tenter le coup. Hein? Il dit le cheikh, il croyait que Allah ne pouvait pas le rassembler, le faire revivre. Mais il y a d'autres avis. Hein. Il y a l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit que l'homme savait, il connaissait le fait que la capacité d'Allah Azza wa Jal, mais il avait tellement peur qu'il s'est retrouvé dans un état de peur tellement extrême qu'il a dit des choses que, des fois tu as tellement peur que tu dis des choses que tu ne crois pas. Même si tu sais que ça ne servira à rien, tu vas le dire quand même. Hein? Allahu a'lam. Al-Muhim, il dit ici, le fait de douter sur le fait qu'Allah puisse ressusciter les morts, c'est du kufr. Subhanallah. C'est comme si tu doutais sur la résurrection. Yawm al-Qiyamah. Hada kufr. Mais il était ignorant, dit le cheikh. Il était ignorant et il ne savait pas cela. Mais c'était un croyant. Car il avait peur d'Allah Azza wa Jal. Il avait peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui a pardonné par la cause de la peur, la grande peur qu'il avait d'Allah Jalla wa ala. Donc ce qu'on ressort du hadith, c'est qu'al-muta'awwil, celui qui a une mauvaise compréhension ou une mauvaise interprétation des textes, eh bien il est excusé. Que dire alors des ulama, des gens de science, qui font un ijtihad et qui des fois se trompent. Mais dans tous les cas, l'intention qu'ils ont est de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas l'intention, lorsqu'ils se trompent, de contredire le prophète. C'est pas ça leur intention. Au contraire, leur intention c'est de suivre la sunna. Mais des fois ils se trompent. Al-Bashar, n'importe quel alim, il se peut qu'il ait raison, il se peut qu'il n'ait pas raison et qu'il se trompe. Donc, si cet homme-là qui n'était pas quelqu'un qui pouvait faire un ijtihad, c'était pas un savant, d'accord? C'était pas un savant. Que dire alors des savants lorsqu'ils font un effort de réflexion, compréhension et qui se trompent? Ils sont forcément encore plus exposés au pardon d'Allah Azza wa Jalla. Ils n'ont pas une récompense. Non, bien sûr, ils ont. Dans tous les cas, le savant, al-mujtahid, qui est apte à faire un ijtihad, même s'il se trompe, il a une erreur. Il a une récompense. Et s'il a raison, il a 2 récompenses. Mais ça concerne les savants, al-ijtihad. Ça ne concerne pas les awam que nous sommes. ودليل مانع الجهل ما تقدم من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم الله أكبر نعم كلام حق أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك أعوذ بالله من كذب عليك أو زنى بأهلك نعوذ بالله من ذلك ليس لك أن تكذب عليه وأن تزني بأهله فإذا كفرك ليس لك أن تكفره لأن الكذب أو الكذب والزنا حرام لحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمعصية كما يقال لا تقابل معصية المعصية لا تقابل بمعصية. La preuve, c'est la 4e, je crois. Non, la preuve de la 4e chose qui empêche le takfir al-mu'ayyan, l'ignorance. C'est le verset qu'on a déjà cité au début du chapitre, qui est, dans le sens rapproché, et nous ne châtions personne avant d'avoir envoyé un messager. L'imam Shaykh al-Islam Ben Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit que les gens de science et de la sunna ne rendent pas mécréants
ceux qui les contredisent. Même si ceux qui les contredisent les rendent mécréants. Hein? Subhanallah. Même si Rafidi, pour lui, tu n'es pas un musulman. Rafidi, pour lui, tu n'es pas un musulman. Même si lui te rend mécréant, toi, tu n'as pas le droit de rendre mécréant un Rafidi de manière mu'ayyan, particulière. Sans les conditions dont on a parlé. Même si le Khariji te rend mécréant parce que tu fais les éloges des gouverneurs musulmans. Ou tu n'as pas rendu mécréants ceux qu'ils ont rendus mécréants. C'est-à-dire 90% de la planète. Même si lui te rend mécréant, tu n'as pas le droit de rendre mécréant un Khariji de manière spécifique. Vous voyez? Parce que al-kufr, la mécréance, c'est un jugement religieux. Et tu n'as pas le droit, puis il donne l'exemple, il dit, tu n'as pas le droit de punir quelqu'un pour un mal qu'on t'a fait. De la même manière. Hein? Là, on parle de manière générale. Après, si on détaille, il y a quand même des détails. Al-Muhim, il dit, par exemple, quelqu'un qui a menti sur toi. Il a menti sur toi, ou, a'udhu billah, qu'Allah vous préserve, il a fait zina avec votre famille. D'accord? Il a fait zina avec votre famille. Est-ce que ça veut dire que tu as le droit de mentir sur lui ou de faire zina avec sa famille à lui? Non. Comme disent les ulama, al-ma'siya la tuqabal bi-ma'siya. Le péché ne doit pas être répandu par un autre péché, subhanallah. Voyez? Parce que le mensonge et le zina, dans tous les cas, sont interdits. Pour toi, mais aussi pour lui. Pour lui, mais aussi pour toi. Voyez? Non. Mais on traduit après ici à la fin? On en est où là? En raison du droit d'Allah et de son messager. Non. Sallallahu alayhi wa sallam. وأيضا فإن التكفير, là ça me fait penser un peu à la fitna d'aujourd'hui. À la fitna d'aujourd'hui par rapport à Sa'afiqa et compagnie. Qui rendent ou qui font sortir de la salafiyya ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais est-ce que toi tu les rends, toi aussi tu fais pareil? Toi tu les rends innovateurs aussi, comme eux ils te rendent innovateurs? Si tu n'as pas pris la vie qu'eux ils ont pris, ou si tu fais les éloges de certains mashayikh tels que Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, là. C'est la même chose ici. Eux, ils t'ont rendu innovateur, on n'a rendu personne innovateur. Pourquoi? Encore une fois, parce que les conditions ne sont pas présentes. Il se peut qu'il a fait un ijtihad, un ta'wil, ou alors il s'est fait laver le cerveau par d'autres personnes. Hein? وهكذا. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر ولهذا لما استحل طائفة وهذه القصة عجيبة لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة ابن مضغون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها ماذا تباح لمن عمل صالحا عجيب من الصحابة على ما فهموه من آية المائدة. ما هي هذه الآية؟ هذه الآية ما هي؟ قال جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ماذا؟ الآية il y a là ou pas? Il n'y a pas en arabe.
طيب الآية الدين المائدة نعم نعم هكذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بارك الله فيك. هذه الآية في سورة المائدة. فتأولوا هذه الآية وقالوا من عمل صالحا فله أن يشرب الخمر. نعم وكان الصحابة. فاتفق علماء الصحابة لأن الصحابة ليسوا كلهم علماء فقهاء لا. فقال اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا به جلدوا. نعم فلم يكفرهم ابتداء لأجل الشبهة. لماذا؟ لهذا التأويل الفاسد شبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا. نعم وإلا إذا أقروا به جلدوا 80 جلدة و40 عند البعض. وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله وهذا الحديث الذي رأيناه إذا أنا مت فماذا فاسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي فيعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر فرد ما أخذ منه وأمر البحر فرد ما أخذ منه وقال ما حملك على ما فعلت قال خشيتك يا رب فغفر له. فهذا اعتقاد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك وكلاهما كفر ولكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر أو يكفر بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له. Puis il dit le fait de rendre mécréant une personne particulière, d'accord, donc de dire qu'il a apostasié, d'accord, de rendre mécréant quelqu'un, dire qu'il est tombé dans l'apostasie. Cela dépend, encore une fois, de l'établissement de la preuve. De l'établissement de la preuve. Donc un gouverneur musulman ne peut pas émettre la sentence de mort sur quelqu'un tant que la preuve n'a pas été établie sur lui. Donc c'est pas toute personne qui ignore quelque chose de la religion qui a mécru. Non. وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر هكذا. Non. C'est pour cela que un groupe parmi les Sahaba et les Tabi'in, et parmi eux Qudama ibn Mad'oun, et dans une version Ibn Mad'oun avec un ayn, Qudama ibn Mad'oun ou Mad'oun, qui était un sahabi et qui a même participé à la bataille de Badr.
Subhanallah. Il a fait Badr. Ça ne l'a pas empêché d'avoir eu une mauvaise interprétation de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Il a, et ainsi que ceux qui l'ont suivi, rendu licite l'alcool pour celui qui fait des bonnes actions. Donc celui qui fait des bonnes actions, pour eux, avait le droit de boire. Ajib. Qui parmi vous savait ça? Qu'il y avait des sahaba qui ont émis ce genre de jugement. Subhanallah. Naam, mawjoud. À cause d'une mauvaise compréhension concernant le verset numéro, combien? 93. 93, Surat al-Ma'ida. Surat al-Ma'ida. Traduction, s'il te plaît. Dans le sens rapproché, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé, pourvu qu'ils soient pieux. Pourvu qu'ils soient pieux, naam, et qu'ils croient, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants. Car Allah aime les bienfaisants. Vous voyez? Aujourd'hui, je crois qu'ils ont oublié ce verset. Hein? Allah, ils n'ont pas compris. Ce qu'ils avaient compris, c'est qu'ils l'utiliseraient. Ils n'avaient pas les ilms de Qudama, de Madroun. Alors que les ulama des sahaba, parce que chez les sahaba, c'était pas tous des ulama ou des grands savants ou des fuqaha, d'accord? Donc parmi les ulama, il y avait donc bien sûr Omar ou Ali et autres que eux, qui étaient unanimes sur le fait qu'il fallait leur demander de se repentir. Ça c'est la preuve que quoi? C'est la preuve qu'il faut établir la preuve sur eux. Hein, est-ce qu'ils les ont attrapés, ils les ont fouettés direct? Non. Ils leur ont expliqué. Non, c'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ceci et cela. D'accord? Et après, si malgré l'établissement des preuves, ils continuent et persistent, kafarou, ils auront mécru. Et ils auront mérité la sentence. Et si ils reconnaissent leurs erreurs, djoulidou. Ils sont fouettés. Ils sont fouettés à cause du péché qu'ils ont fait, qui est de boire de l'alcool. Et c'est ce qui s'est passé pour Qudama, qui a reçu donc la sentence de la flagellation, qui est de 80 coups de fouet. Vous voyez? Donc tout ça pour dire quoi? Qu'ils n'ont pas été rendus mécréants, tout de suite. Hein? À cause de la shubha qu'ils avaient. C'est une shubha, une ambiguïté. Une chose que eux croyaient vraie, alors que c'était totalement faux et contraire à la charia, et contraire à la parole d'Allah tabarak wa ta'ala par rapport à ce verset. Jusqu'à ce que la preuve donc soit établie sur eux, mais s'ils continuent, bien sûr, ils auront mécru. Et puis il rapporte le hadith que l'on a cité tout à l'heure par rapport à l'homme qui a demandé à ses enfants de le brûler, de le disséminer dans le vent. Puis Allah Azza wa Jal, il a pardonné par rapport à la peur et à la shubha qu'il avait. Par rapport à la shubha qu'il avait, car il croyait que Allah n'était pas capable de le réunir et de rassembler son corps. Naam. Et donc cette croyance et foi, c'est du kufr. Mais comme il était ignorant et comme la vérité n'était pas apparue clairement à lui, naam, de manière claire, eh bien, il n'a pas donc mécru à cause de cette mauvaise croyance et Allah lui a pardonné. Alhamdulillah. ولهذا كنت أقول هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو واقفتكم كنت كافرا سبحان الله أنا
لو واقفتكم كنت كافرا لماذا؟ لأني أعلم أن قولكم كفر لو وافقتكم ماذا قال؟ ماذا قلت؟ وقفتكم نعم لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال سبحان الله وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال ولكن أنا لو وافقتكم لكنت كافرا وكان هذا خطابا لعلمائهم الله أكبر ليس لعامتهم لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم من الجهمية والحلولية إلى غير ذلك. نعم. On finira sur ça, bi'idhnillah. Et on voit ici la science des gens de la sunna. Il dit, si moi je disais aux Jahmiyyah, donc à ceux qui renient les noms et attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, ou à ceux qui disent al-hululiyya, à ceux qui disent que Allah azza wa jal fi kulli makan, yani anna Allah halun fi kulli makan, a'udhu billah, de par son être, il n'y a pas de doute que ces croyances, les frères, c'est du kufr. Le fait de croire qu'Allah il est de partout, de par son être, c'est du kufr. Le fait de renier tous les noms et attributs d'Allah, c'est du kufr. Ou le fait de renier qu'Allah Jalla wa Ala n'est pas au-dessus de son trône, c'est du kufr. Donc lorsque leur calamité était apparue à l'époque de Cheikh Islam, il a dit, si moi je suis d'accord avec vous, je serai un kafir. Parce que je sais, j'ai la science moi, que votre parole, que ce que vous dites, c'est du kufr, je le sais. Avec les preuves, je le sais. Donc si je vous suis, je serai un kafir. J'ai pas d'excuse. Alors que pour moi, vous n'avez pas mécru. Parce que vous êtes des ignorants. لأنكم جهال. Vous êtes des ignorants. Puis il a dit, et sachez que là, ce genre de paroles-là, il ne les disait pas aux gens de la masse. Parmi les Jahmiyyah ou les ignorants parmi les Jahmiyyah, il parlait aux savants parmi les Jahmiyyah. Aux soi-disant savants parmi les Jahmiyyah. Aux gouverneurs des Jahmiyyah. Aux shuyukh, aux juges. Des gens haut placés. Et qui ont un peu d'ilm ou du ilm. Mais malgré ça, il leur a dit, annakum juhal. Vous êtes des ignorants. Donc pour moi, vous n'avez pas mécru. C'est-à-dire qu'ils savaient que les conditions n'étaient pas présentes encore pour faire ça. Parce que ne pensez pas qu'Ahl Sunnah ont peur, ils n'ont pas peur de rendre mécréant quelqu'un. D'accord? Mais s'ils ne rendent pas mécréant une personne, ils savent pertinemment que la preuve n'a pas été établie. Ou alors ils ont un doute. Tant qu'il y a un doute, ils n'émettront pas de jugement. Mais s'ils sont sûrs à 100%, ne pensez pas qu'ils ont peur. Non. Kafir, khalas. C'est un kafir. Ça y est. Que ce soit un gouverneur ou n'importe qui. Ne croyez pas qu'ils ont peur de rendre mécréants les gouverneurs ou les juges. Si les conditions sont présentes, khalas. Le jugement sera émis. Non. Est-ce que c'est bon les frères? C'est bon les frères? Non. Donc, pour les frères qui veulent, il y a la traduction ici qui a été faite du même charh de Cheikh Mohamed Bezmoul. Allah. En plus, je crois l'édition, elle est bien, je crois, non? Vous connaissez l'édition ou pas? C'est quoi l'édition? Din Haq. Din al-Haq. Elle est connue, celle-là, je crois. Allah Alam. Tu me dis s'il y a quelque chose ou quoi, tu me dis. Par rapport à ce que je dis moi, s'il y a une contradiction, Inch'Allah, tu me dis, bi'idhnillah azza wa jal.
Peut-être que c'est moi qui aurais tort, peut-être que c'est eux qui auront tort. Bon, voilà. En fait, dans le sens, c'est pas mot par mot, mais dans le sens, c'est la même chose. Oui, bien sûr, un mot par mot, pas possible. Ça serait... Ouais. Alhamdulillah, ça va alors. Est-ce que c'est bon, Ikhwa? Alhamdulillah. من؟ الذي يسب الله يعني لا نقول أنه كافر. لا بد من ثبوت الشروط، القصد أو الخطأ، أو مثلا هل عندما قال هذا الكلام هل كان عنده عقل؟ هل كان عنده عقل؟ هل كان مكرها؟ قد كان مكرها كما حصل للصحابي الجليل من؟ عمار بن ياسر. ياسر ولا ياسر؟ ياسر. عمار بن ياسر رضي الله عنه. لابد من هذه القاعدة والضابط. لابد أن يكون بالغا. لماذا؟ لماذا؟ En fait, on ne peut pas leur rendre mécréant. Parce qu'en fait, il n'est pas pubère. L'enfant. Ça rentre pas dans les conditions pour qu'il soit pubère. له عقل. Il comprend ce qu'il dit. Il comprend ce qu'il dit. Donc en fait, il faut qu'il comprenne ce qu'il dit. Un enfant, 10 ans, 11 ans, il n'est pas pubère. D'accord? Mais ils ont la raison. Ils font la différence entre le bien et le mal. Ils comprennent ces choses-là. Taïeb? Donc, est-ce que si toutes les conditions sont présentes, ici les mawani' ils sont absents, parce que là, ils regardent. Parmi les mawani' al-jahl, ta'wil, al-khata, al-ikrah. لم يذكر الصغر. يذكر الصغر. هو في شروط ما ذكر البلوغ. فهمت؟ فلا لا حتى الصغير المسلم إذا سب الله عز وجل قد خرج من الإسلام إذا كان الشروط ثابتة والموانع معدومة. نعم. طيب. Est-ce que c'est bon les frères? والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.